होतं की गोवा आपण नेहमी पाहतो की काजू फेने बीचसाठी ओळखली जाते, चर्चसाठी गोवा ओळखला जातो. मात्र आज सांगेम प्रीमियर लीग या नावाने देखील गोवा ओळखला जातो आणि याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे की बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस टुर्नामेंट. सो प्राऊड ऑफ यू अँड थँक्स ऑल tenniscricket.in. Thanks for big opportunity for this big event. Such a great job. Thank you so much, Gaurav sir. सावली टी शर्ट प्रिंटिंग वाडा बघू शकाल आपण ॲडव्हर्टाईज. ब्युटिफुल क्रिएशन फ्रॉम सावली. आय हॅव मेनी टाईम his works from Savli. Beautiful trophies and side trophy Wada. Such a beautiful because ह्या सावली क्रिएशन गौरवसर मला आठवते की ब्लास्टर चॅम्पियनशिप भारतातील सर्वात मोठी स्पर्धा दिनेश शेट आणि रतनबुवा आईची स्पर्धा आपण पाहिली. त्या स्पर्धेमध्ये देखील सावली क्रिएशनच्या ट्रॉफ्या होत्या. स्टेडियम बनवलं होतं, ते खाडीचं मैदान, ते स्टेडियम बनवलं होतं सावलीच्या माध्यमातून, सावली क्रिएशनच्याच माध्यमातून. हे विसरता कामा नाही आहे. सो ऑफिशियल अंपायर इज ऑन द फील्ड नाव. सो let's start the match. Amazing Asolna on the Madgaon on the toss selected field pass and Darsakal Marcel in action batting. Very warm welcome everyone. Birds are flying in there. Cold wind is blowing now. Rushing and cheering crowd. Beautiful wicket. Sufficient sitting arrangement for spectators. Luxury greenies. Plenty of flags. Plenty of colors. What a wonderful and beautiful atmosphere for the cricket. A very good evening to all of you present here. The match will be up 6 overs. So let's see who will be winner in this match, because one match is remaining now. In commentary box, Prasad Parab, the man from Dombili, is the best commentator of Dombili in Marathi, and Naik sir is also joined with me from last 17 years in Sangam Premier League. Manish Patil also, man from Baikala, and this year the new commentator, upcoming chocolate boy, Omkar Shetty with us. Welcome everyone. In Combox, Viraj Tendulkar, as usual, is a official scorer in Sangam Premier League. He has been working for 16 years. Oh, what a great achievement! Proud of you. So let's start the match now. The match will be of 6 overs. You will be having 1 over power play. Match number 25, group match SPL 2022-23 Sangam Premier League. Amazing Asolna on the toss selected field first. So let's start the match. Second batsman is ready now. Mohit is a good all-rounder cricketer. Plays call from umpire, all set. Short point, short cover, short extra cover, deep long off outside the circle. 2 players are standing on out of the circle. You can see one is a long off and one is a backwards mid wicket behind behind umpire, square leg umpire. Start call from umpire. The very first delivery, great delivery. There is an extra bounce, but a good fielding behind stumps. Wicketkeeper is doing very good job. There is appeal, but there is a umpire has no chance. Great delivery, the quick delivery and a great delivery. Team is not off the mark now at beautiful atmosphere. Sangam Premier League 2022-23. Good evening, all viewers. Welcome, very warm welcome, everyone. The next delivery. Oh, this timing playing very late into the point. There is a fielder is at in point, but to complete a quick double. He's off the mark now with the 2 and score moves up to 2 for no loss. It's a not good start, but well, because they are playing without losing wickets. This match is very important for both the team. It's a very important match because who will be winner. We are so exciting. The last match have been one-sided, so we are looking for extraordinary performance. Oh, great delivery and nice execute into the backward square leg. Complete after hitting the ball, complete a quick single. Call for second, but a non-strike batsman not responding. Good throw from body line. Throw goes on wicketkeeper end for single, and the score moves up to 3 for no loss. Very good management from Sangam Premier League. Sunshine Cricketers. Such a great and lovely journey. 16 years completed. Oh, what a shot. Magnificent stroke. Excellent body balance using the pace over beautifully. Hitting the ball into point, and that's a fabulous shot. That's a 6.
Super six. Oh, great placement along the carpet. Shot back leap into the point, into the silly mid up. After hitting the six, he rooted the style with the single. Such a fabulous cricketer, and you're watching sensible cricket. The score moves up to 10 for no loss. The final delivery of the first power play over from Gavresh. As far as no, his last spell has been very well in the last match. He considered just 5 runs, taken 2 important wickets. This is the final delivery of the first over, power play overs. Good bowling. Oh, great delivery, strong appeal, but there is a height factor, umpire said. And this is a good finish from Gavresh. End of the first over, 10 for no loss. आप देख पा रहे हैं सांगे प्रीमियर लीग 2022 और 23 का ये शानदार यादगार सफर। पिछले 3 साल से दोस्तों हम सांगे प्रीमियर लीग में अपनी आवाज़ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर, थैंक्स फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस बिग इवेंट। TennisCricket.in गौरव सर उनकी पूरी टीम कई साल इस प्रतियोगिता में अपना 100% देते हुए और इस प्रतियोगिता को एक और मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। TennisCricket.in ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। सनशाइन क्रिकेट क्लब के उनके सभी मेंबर्स, बिग थैंक्स अलॉट। Thanks for very good job. End of the first over, 10 for no loss. Such a great atmosphere. Plenty of flags, plenty of color. Cold wind is blowing now. Rushing and cheering crowd. They are cheering, singing, and enjoying every moment with the Sangam Premier League. It's a big tournament of the tennis skill world. This tournament is being played in Goa on Government Complex. Beautiful wicket, sufficient scenic arrangement, and luxury greens. Such a good cricket, and it looks like we are doing commentary on international level. Look, end of the first over, 10 for no loss. Great start from these openers. Match number 25, TennisCricket.in. नेवर की शुरुआत गेंदबाजी में आती हुए गोपाल गावस। कमाल का शॉट, लेकिन एज लगी, गेंद विकेट के पीछे निकलती हुई, विकेट कीपर के पीछे गेंद को फील्ड किया 1 रन के लिए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 11 पर पहुंचता हुआ। यस, निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर। गोपाल जो है इस समय गेंदबाज कर रहे दोस्तों, ये 40+ है, लेकिन मुझे लगा कि ये अभी अभी 18 के हैं। जिस प्रकार से फिटनेस उन्होंने मेंटेन किया है, चेहरे पर रौनक है, नूर है, चेहरे पर लाली भी है उनके। ये फिटनेस दोस्तों, फिटनेस के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। if you ready to sacrifice everything, you can maintain your fitness. But good delivery, there is no chance for batsman. Very good delivery this timing. Gopal is kept the ball very low and good direction there. There is a very good direction trying to play the sweep shot, but he couldn't connect. Very good, fabulous and bowling attack from the once again Gopal. There is a no addition scoreboard. Scoreboard still 11 for no loss. Shuffle, and that's a clean ball. That's a clean ball. Pitching the ball in very good area, in good direction, and clean ball. First wicket goes down. सर कि यहाँ पर गेंद को मारा और सीधा हिट किया यहाँ पर स्टंप को। ये पहली बार ऐसे देखा हमने। आई हैव सीन फर्स्ट टाइमिंग दिस पिक्चर. Ground looks really good picture, and first wicket goes down. 11 for 1. Progress the second over now. It's a very important match. Amazing सोलना और धार साकल मार्शल के लिए मुकाबला काफ़ी अहम मुकाबला होगा, क्योंकि आज रिजल्ट इतना जल्दी नहीं, एक और मुकाबला बाकी शेष है। अंपायर अनाउंसमेंट करेंगे किसके बीच में मुकाबला होगा, लेकिन फिलहाल अच्छी वापसी की गेंदबाज गोपाल ने। अच्छी गेंदबाजी इसी गोपाल ने पिछले मैच में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, नज़ाकत दिखाई थी इसी गेंदबाज ने। हालांकि पेस नहीं है नाइक सरीन की गेंदबाजी में, लेकिन जो लेंथ लाइन को बरकरार करते हैं और सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज के फुटवर्क को बहुत जल्दी भांपते हैं। ये उनकी जो कला है ना, वो सबसे अच्छी कला है इस मैदान के ऊपर, और इसी में वो काफ़ी माहिर है, और इसीलिए तो जाने जाते हैं गोपाल गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी, कोई मौका नहीं बड़े शॉट खेलने के लिए बल्लेबाज के पास। पहले ओवर में एक छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने की रफ्तार जैसी गोपाल ने गेंद को हाथ में थमा दिया, गोपाल के हाथ में कप्तान ने, तो अच्छी वापसी की उन्होंने। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर गौरेश is a good bowler also, and as well as a good batsman, is a good all-rounder player. He comes out to middle in tremendous pressure now. Oh, reverse shot, but not well connecting, hitting the ball, complete a quick single. Fielder is at in deep covers and complete a quick single. 12 for 1. दूसरा ओवर प्रगति पर 6 ओवर का मुकाबला। कॉम बॉक्स में हमारे साथ प्रसाद जी हैं,
नाइक सर है हमारे ओमकार शेट्टे, चॉकलेट बॉय हमारे मनीष मैन फ्रॉम बाइकला, भाईंदर माफ कीजिए, स्वागत सभी का। विराज भी हमारे साथ है। थोड़े से रुके यहाँ पर, डेड बॉल, गुड कॉल एम्पायर, वेरी गुड जॉब जेंटलमैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन, देयर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एम्पायर इन दिस टूर्नामेंट, over the wicket, trying to sweep shot but good delivery, very good bowling, this is a good bowling and clean bowled, second wicket goes down, 12 for 2, the final delivery of this over. Very good over and fantastic over from Gopal. Length and line is very beautiful. There is no chance for batsman and one more wicket down. That's Sakal Marcel. Second wicket goes down on 12. Not a good start from this opener and not a well batting performance. Last delivery from Gopal. Very good bowling. Fabulous bowling attack. He started a tremendous bowling attack from beginning. There is no chance for batsman hitting the big shot. Very good length, line, accuracy, perfection. Everything is beautiful from here from Gopal. Final delivery of the super from Gopal. Oh, good shot in the air. There is a fielder there, but oh, what a fielding. There is a piece of fielding performance from the coverage. Great fielding performance. Is showing his standard, his level, is talented. Such a great fielding performance. I will look at the action replay from tenscricket.in. Such it will be very interesting. Great performance. Oh, up in the air. Stage the ball and what a fielding. What an international look fielding performance and great camera work by tenscricket.in. End of the couple of the overs. 14 for 13 for 2. 13 पर 2. मजा आएगा मुकाबले में। 13 for 2। विशाल अभी अभी आई मैदान के ऊपर, गौरेश खेल रहे एक के ऊपर, अच्छी बल्लेबाजी नहीं बनी, साझेदारी की यहाँ पर अभाव नजर आ रहे, मैदान के ऊपर रनों की तलाश हो जा रही है, लेकिन ये मुकाबला दोनों टीम के लिए काफ़ी बड़ा होगा। जो जीता वो सिकंदर, जो हरा उनके लिए मुकाबला थोड़ी सी परेशानी बन सकती है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। सांगम प्रीमियर लीग 2022-2023 इस सांगम प्रीमियर लीग में खेलने के लिए खिलाड़ी तरसते रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा ये खेल है, ऐसा मेला है और ऐसी प्रतियोगिता है जिस प्रतियोगिता में खेलने के लिए यहाँ पर खिलाड़ी मचलते रहते हैं। दो ओवर का समापन हुआ 12 पर 2, 13 पर 2। यस, मॉनिटर के ऊपर स्कोरबोर्ड अपडेट नहीं हुआ, करेंगे यहाँ पर tenscricket.in। बैक पर गए, शॉट के लिए जगह बनाए, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है पॉइंट के ऊपर, लेकिन जब गेंद को फील करें समय तो बल्लेबाज के पास एक रन पूरा करने का। छत्रो बाउंड्री लाइन से सीधा स्टंप के ऊपर, विकेट कीपर क्या करते हुए एक रन का इजाफा होता हुआ, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 14 पर। 14 for 2। विराज तेंदुलकर इट्स अ गुड स्कोरर, वेरी गुड जॉब विराज तेंदुलकर एंड behind the Dheeraj sound system, beautiful round wicket. Oh, what a shot! Magnificent stroke, amazing timing. It's gone long way for 6. What a fantastic shot. Once again, what a shot. He's on the fire. High backlit, tremendous power. Wonderful timing. Amazing shot once again. That's a 6.
Gavresh. Excellent stroke, supplant time on the occasion, excellent body balance, using the pace of beautifully. He picks the lines very early, and what a shot by him. That's a 6 once again. Back to back 2-6. Amazing hitting from him. Coverage is the fire out. Score moves very fastly, 26 for 2. What a fantastic batting performance from the coverage. He's on the fire now. Great batting. Is looking very good touch. Using the pace up beautifully and using the crease up beautifully also. Once again, attacking shot. There is a fielder there. Yes, taken. He's gone big wicket. Oh my God. It's a big wicket. And third wicket goes down. Gauresh is walking back. Missed timing and taken very beautifully. And one more wicket down. Gauresh is walking back, but wonderful inning from him. He has a score 13, having faced 4 balls. What a fantastic batting. 26 for 3. You're watching Sangam Premier League 2022-23 season 17. This tournament has completed its 16 years successfully. What a great achievement by Sunshine Cricket Club. Very nice job, everyone. Very good into all of you present here. Saw the supporter. They are enjoying, they are cheering, they are singing every moment with the Sangam Premier League 2022-23. Such a beautiful atmosphere, Gaurav sir. Very good evening to all our present here. What a shot. What amazing timing that was. And that's a 4 runs. Unbelievable cricket. Once again, good delivery, could come back after 4 runs. Pitching the ball in the right area. There is no chance for batsman hitting the ball, and he has a no answer. This is a good finish, and this is a terrific finish. Completion of the third over. विराज बताते हुए 30 for 3. 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात आइए हम जुड़ जाएंगे नाइक सर, जिन्होंने 7 साल इस प्रतियोगिता में हिंदी से आवाज दी. आइए, स्वागत है आपका. थैंक यू मच्छिंद्र पाटिल, धन्यवाद. 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 30 रन 10 रन के साथ रन बना रही है धारसकल स्टार्स क्रिकेट टीम. काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है धारसकल स्टार्स क्रिकेट टीम के लिए. मोहसिन और उन्हीं के साथ मोहसिन के साथ विशाल, ये जोड़ी मैदान पर. गोपाल गावस अपने बॉलिंग मार्ग पर. फिर की गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स की ओर से. बहुत ही किफायती ध्रुव ट्रॉफी कौन बोलेगा इस खिलाड़ी के साथ गेंदबाजी का, और वो खिलाड़ी इस मैदान पर. बहुत अच्छी गेंद इस बार. फ्लैटेड गेंद, लेग ब्रेक गेंद. गेंद ने बिल्कुल काटा बदला. गेंद निकली स्लिप की तरफ. 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ. 1 रन भी पूरा किया. 22 का इशारा अंपायर का. अमेय नाइक आज के दिन में उन्हीं के साथ, जो कि अभिजीत तड़ेकर और राजेंद्र दाबोलकर, कल असलम शेख थे, उन्हीं के साथ जुड़ चुके थे. आज कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मच्छिंद्र पाटिल, वो भी जुड़ चुके हैं. स्कोर आगे 31 रन 3 विकेट पर. चौथा ओवर मैच का जारी मैदान पर. और बढ़िया शॉट इस बार ऑन साइड पर. वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर. 6 रन के लिए.
क्रिकेट डॉट इन से आप रिप्ले जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल स्लॉट में गेंद मिली और बढ़िया टाइमिंग, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन। यह अच्छी गेंद, इस बार कम बैक किया गोपाल गवस ने एक अच्छी बिंदी गेंद के साथ। विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते, गेंद को फील्ड ही करते। ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर है, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है, ओवर द विकेट राइट आर्म। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गोपाल गवस अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से चका दिया बिल्कुल बल्लेबाज को, गेंद चली गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, फील्ड होती हुई फील्डर, और फिर से जो कि कोई रन नहीं बनता हुआ। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मुकाबला दोनों के बीच में। दाड़साकल स्टार्स मार्शल और उन्हीं के साथ अमेजिंग असोलना। फुल टॉस गेंद, एक बार बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लेकिन सीधा जो कि फील्डर के हाथों में गेंद चली गई। एक कमजोर गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन गुरु प्रसाद आरस्कर जो कि फील्डर मैदान पर एक बहुत ही शानदार आज के दिन में कैच उन्होंने एक हाथ से पकड़ा था इससे पहले मैच में, वो गेंद के नीचे कैच को तब्दील करते हुए सफलता मिलती हुई चौथी मैदान पर। मैदान पर 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी लंबा दूर का सफर आर्क जो कि करके आ चुके हैं मच्छिंद्र पाटिल, थोड़ा सा जो कि बिल्कुल विश्राम ले रहे हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। 37 रन 4 विकेट पर नए बल्लेबाज समीर सावंत मैदान पर। गोपाल गवस अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। स्विप करना चाहते थे, थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आगे निकलकर गेंद के लाइन से पूरी तरह से चकमा खा गए, गेंद सामने लुढ़कती हुई। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 4 ओवर का। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 4 विकेट पर। आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और जब 6 ओवर पूरे जाएंगे तो उसके बाद जो कि टॉस किया जाएगा, जो आने वाला मैच हो रहा है मैदान में, उस मैच के साथ जो कि जुड़ जाएंगे टॉस के साथ। लेकिन दूसरा रन शायद होना चाहिए था, अच्छी रन। पहला रन अगर बड़ी तेजी के साथ लेते थे, लेकिन थोड़ी सी देरी थी। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 4 विकेट पर। और लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक एंड पर समीर सावंत वरद दाबोलकर की गेंदबाजी का सामना करते हुए। फील्डिंग में तब्दीली लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए ऑन साइड पर एक फील्डर को बढ़ा दिया गया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक डीप मिड विकेट पर एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। फुल टॉस गेंद, इस बार बड़ा शॉट, स्विप किया खूबसूरती के साथ, गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग से मारे का से बाहर। एसपीएल ब्रांडेड 6।
फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार स्विप के ऑन साइड पर गैप में गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में काफी दरार थी, वही में से गेंद निकलते हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। सर का आगमन होता और सुशांत आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। 4 रन पिछले गेंद पर छक्का लगा, एक अब मात्र ठीक ठाक दिखाई देती हुई डार्ट सर्कल स्टार्स मार्शल क्रिकेट टीम 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर थोड़े से महंगे साबित हो रहे वरद दाभोलकर जो राउंड विकेट राइट आर्म अपने बॉलिंग मार पर सामने समीर सावंत 2 बड़े शॉट के साथ। और इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद खड़ी हो गई विकेट के ऊपर, एक आसान सा कैच लपेटते हुए विकेट नंबर 5वां निकलता हुआ डार्ट सर्कल स्टार्स मार्शल क्रिकेट टीम का। बिल्कुल छोटी सी इनिंग, एक छक्का जो कि चौका 10 पर खुद के व्यक्तिगत समीर सावंत, टीम को मिली 5वीं सफलता 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर। वरद दाभोलकर थोड़े से महंगे जरूर हुए थे लेकिन उसी के साथ विकेट को चटकाया और न्यू बैटर सुनील वेरेकर न्यू बैटर मैदान पर ऑफ स्टंप पर छोड़कर निकलते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से चूके गेंद निकली विकेट के ऊपर के हाथों में। सफल ओवर जो जिस ओवर में एक विकेट मिला, खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ और 5वें ओवर के समाप्ति के बाद 48 रन 5 विकेट पर अंतिम ओवर का जो खेल अभी भी बाकी इस मैच का आने वाला मैच होगा। इस ओवर की समाप्ति के साथ टॉस के लिए आइए RV11 कोरगांव रायगढ़ क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ मुकाबला होगा शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का। दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से टॉस के लिए संपर्क करें, जो इस मैच के समाप्ति के साथ आने वाला मैच आप दोनों टीमों के बीच में होगा। जल्द से जल्द दोनों कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, नरेश असोंडेकर अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स की ओर से। संगम प्रीमियर लीग का 17वां पर्व और लगातार 17वां पर्व में जो कि खेलने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी, स्वागत है एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से नरेश असोंडेकर का अपने बॉलिंग मार पर और सुनील वेरेकर का साथ देते हुए बल्लेबाजी में विशाल गांवकर 3 पर अपने खुद के व्यक्तिगत अंतिम ओवर का 1-2 बड़े शॉट की अभी भी सख्त जरूरत डार्ट सर्कल स्टार्स मार्शल क्रिकेट टीम को। विराट तेंदुलकर हमारे साथ बिल्कुल हमेशा की तरह, सुंदर स्कोरिंग। ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी नीचे रही, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे लेकिन वो संपर्क नहीं हुआ गेंद और बीच के बल्ले के बीच में। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर है जो कि बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में दर्शन बांधेकर शानदार फील्डिंग। गुरुप्रसाद आरसकर, आज कमाल का कैच पकड़ा है गुरुप्रसाद ने फील्डिंग में। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, आउटफील्ड बहुत तेज है थर्ड मैन बाउंड्री पर और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। साथ 50 रन जो के पूरे होते हुए टोटल स्कोर बोर्ड पर 52 पर पहुंचा टोटल स्कोर। छोटी गेंद इस बार पुल किया, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर से गेंद निकलते हुए दूर सीमा रेखा से बाहर, डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। एसपी
चलता हुआ मैदान पर धाड़सकल स्टार्स मार्शल क्रिकेट टीम का ये स्कोर। ओवर पिच गेंद लेकिन मिस टाइम कर बैठे। विकेट कीपर गेंद के नीचे आते एक आसान सा कैच लपकते हुए और एक सफलता मिलती हुई अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम को, जिन्होंने टॉस जीता, फील्डिंग कर रही है। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 58, लॉस ऑफ 6 विकेट। RV11 कोरगांव रायगढ़ क्रिकेट टीम का मुकाबला होगा शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम के साथ। दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। टिप्पू टिप्पू बरसा पानी, लेकिन आज पसीने से बिल्कुल पानी बह रहा है मैदान पर। गर्मी है, बहुत गर्मी का मौसम। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद। एक रन के लिए निकले, दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन पर पहुंचा, 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल जारी अभी भी। नरेश सोंडेकर अपने गेंदबाजी पर, बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर, क्या बड़े शॉट के साथ आने वाले 2 गेंदों पर। इस बार बिल्कुल अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़कर निकली विकेट कीपर के हाथों में। तो इसी के साथ टोटल जो कि 60 रन, स्कोर 61 का टारगेट है सामने। इस मुकाबले पर जो कि देखना होगा कल के शाम की अगर मैं बात करूंगा, बॉल आउट से ये जो कि कल का दिन समाप्त हुआ था। फॉलोकर वाइपर जो कि वाइपर क्रिकेट टीम ने बिल्कुल एक अच्छी जीत हासिल की थी। अनुज केरकर को दाद देनी पड़ेगी, सनील सावन की गेंदबाज जो कि दाद देनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच में, इस मैच में कौन जीतेगा? 61 का टारगेट है, एक अच्छा टोटल है, 6 ओवर का मैच है 10 रन के साथ। दूसरी इनिंग की शुरुआत, लेकिन एक बार फिर से कॉल कर रहे आइए अगले मैच के लिए RV11 कोरगांव रायगढ़ और शान स्ट्राइकर्स कैप्टन। आइए दोस्तों, जल्द से जल्द दोनों कैप्टन टॉस के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, और कमेंट्री बॉक्स में तब तक जुड़ जाते हैं आगे माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाते हुए। आइए प्लीज मनीष पाटिल कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं। थँक्यू. तर या ठिकाणी आपण पाहू शकताय सूर्यदत्त नाईक यांचं हे वाईन शॉप, RV वाईन शॉप, ज्या ठिकाणी सर्व जो आपण स्टॉक्स पाहतोय तो सर्व स्टॉक हा एकदम ओरिजिनल आहे आणि स्वस्त आणि माफक दरामध्ये तुम्हाला तो स्टॉक मिळू शकेल. RV वाईन शॉपला नक्कीच भेट द्या आणि एक अत्युच्च आनंद प्राप्त करण्यासाठी तयार व्हा. धन्यवाद. आणि 31 तारखेला नक्कीच सॉफ्ट ड्रिंकची मात्र चलती जास्त असते. सॉफ्ट ड्रिंक देखील तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात या RP वाईन शॉपवर मिळतील. नक्कीच लाभ घ्या, आनंद घ्या. RP वाईन शॉप, उत्तम दर्जाची क्वालिटी आणि तितकीच चांगली सेवा. RP वाईन शॉप. टॉस होतोय शान स्ट्रायकर्स आणि RV कोरगाव रायगड. नाणेफेक जिंकले शान स्ट्रायकर्सने. निर्णय, दे विल बाउल फास्ट. गोवन भाषा आम्हाला शिकायची आहे. संडेला आपल्याला संवाद साधायचा आहे. 2 दिवस तुमच्याकडे बाकी आहेत. आम्हाला ट्रेन करा. थोडी चर्चा आपण गोवन भाषेत करूया. मजा येईल. 3 मॅचेस आहेत संडेच्या दिवशी आणि त्याचमुळे आपल्याकडे फावला वेळ असणार आहे. जास्तीत जास्त प्रेक्षकांचं मनोरंजन कसं करता येईल
वेगवेगळे विनोद असतील गोवन भाषेतले ते आपण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचूया आणि एक चांगला माहोल रविवारच्या दिवशी आपण बनवण्याचा प्रयत्न करूया. तुर्तास या ट्रॉफीज ज्या तुम्ही पाहणार आहात, रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, क्रिकॉन कप अशा अग्रगण्य स्पर्धेमध्ये ज्या कंपनीने ट्रॉफी बनवलेल्या आहेत, श्री साई ट्रॉफी वाडा याच कंपनीच्या वतीनं सांगे प्रीमियर लीगच्या ट्रॉफीज बनवण्यात आलेल्या आहेत. आणि ज्या टी शर्ट्स तुम्ही खेळाडूंच्या शरीरावर पाहत आहात, रंगबेरंगी फ्लॅशी टी शर्ट्स सावली टी शर्ट प्रिंटिंगच्या वतीनं बनवल्या गेलेल्या आहेत. थँक्स टू यू. एक जबरदस्त कार्य यांच्या वतीनं घडलंय. एक सिंहाचा वाटा पण म्हणू शकतोय सांगे प्रीमियर लीगचा श्री साई ट्रॉफी वाडा आणि सावली टी शर्ट प्रिंटिंग वाडा. वेगवेगळ्या फर्म्स आहेत सांगे परिसरामध्ये. त्यांना विनंती करतो, आपल्या जर ॲड प्रक्षेपित करायच्या असतील tenniscircuit.in यूट्यूब वाहिनीवर आपण नक्कीच सूर्यदत्त नाईक सरांशी संपर्क साधा. आपल्या ॲड या 4 दिवसांमध्ये आपण वेळोवेळी यूट्यूबवर प्रसारित करू, जेणेकरून तुम्हाला देखील एक एक्सपोजर मिळू शकेल. कारण प्रत्येक दिवशी 2 लाखाहून जास्त प्रेक्षक tenniscircuit.in वाहिनीला भेट देऊन सांगे प्रीमियर लीगचा आनंद घेतात. बघा, VK पोद्दार हुपरीकर कलानगरचे जनक, 4 पिढ्यांची विश्वसनीय पेढी. जर तुम्हाला दागिना बनवायचे आहेत तर चांदीचे, सोन्याचे आणि चांदीची ट्रॉफी, जसं या स्पर्धेचं खास आकर्षण आहे. पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी, चांदीची ट्रॉफी. तर तुम्ही अलंकार बनवू शकता, तुम्हाला ट्रॉफी बनवायचे ट्रॉफी बनवू शकता, तुम्ही मेडल्स बनवू शकता, तुम्ही वेगवेगळे जे मोमेंटो आहेत सिल्वरचे ते बनवू शकता. आपण पाहू शकता स्क्रीनवर सर्व व्यवस्थित एकदम सजवलेलं आहे. तुम्हाला जास्त काही करायचं नाही. तुम्हाला फक्त तुम्हाला काय हवंय त्याची संकल्पना फक्त मालकांना सांगायची आहे. त्या पद्धतीने तुम्हाला ती प्रतिकृती नक्कीच बनवता येईल. VK पोद्दार हुपरीकर सराफ. कोल्हापूरचं हे एक विश्वसनीय नाव तुम्ही आता पाहिलं स्क्रीनवर. चला, मॅच ऑन करायची आहे. 36 बॉल्समध्ये 61 धावांची गरज. 61 रन्स रिक्वायर्ड टू विन इन 36 बॉल. पुन्हा एकदा अग्रगण्य फलंदाजांची ती जोडी ज्याने सकाळी धुमाकूळ घातला होता. विकी नाईक आणि त्याच्या सोबतीला असणार आहे सरफराज. मोहित बॉलिंग ट्रॅकवर तयार होतोय. असं वाटते धडसकल स्टार्सच्या अजून खातं खुललं नाहीये. धडसकल स्टार्सचं खातं खुलणं बाकी आहे. पाहूया या सामन्याच्या वतीनं ते खातं खुललं जातंय का. बॉलिंग ट्रॅकवर तुम्हाला बॉलर पाहायला मिळतोय मिस्टर निलेश. ऑल द बेस्ट टीम अमेझिंग असोलला. ऑल द बेस्ट टीम धाडसकल स्टार्स. दोन्ही अंडे खेळण्याची संधी प्रत्येक संघाला मिळते. मातीच्या खेळपट्ट्यावर खेळण्याची संधी प्रत्येक संघाला मिळते. गोवाचं वातावरण अनुभवण्याची संधी प्रत्येक संघाला मिळते. पहिला बॉल, पहिल्याच बॉलवर उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा निष्क्रिय ठरवलेला आहे गोलंदाजाने. आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो एक रिव्हर्स हिट करण्यायोग्य बॉल नव्हता आणि त्याचमुळे पहिल्याच बॉलवर निलेश रौनक याने बाजी मारलेली आहे. बघा, जास्तीत जास्त धावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याची रिस्क सुद्धा घ्यावी लागते, ते मान्य करतो. पण कधी कधी तुमच्याकडे चांगल्या फटक्यांची निवड असेल तर ती रिस्क घेण्याची गरज नाही. फुललेनचा बॉल ऑन साइडला टर्न केलं. क्षेत्ररक्षक आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग झोन मध्ये. डीप मधून तो फील्ड करून बॉलला थ्रो करेल तोपर्यंत मिळते. एकदा थ्रो थोडासा ऑकवर्ड आहे, पण बॅकअप असल्यामुळे दुसऱ्या धावेच्या तयारीत फलंदाज नव्हते. मिळते फक्त ही 1 धाव आणि आता ही पहिली अधिकृत धाव ही दुसऱ्या डाबातली स्कोर शीटवर ऍड केली जाते. धडसकल स्टार्सच्या विरोधात अमेझिंग असोलला खेळताना. अमेझिंग असोलला या अगोदर एक सामना जिंकलेली आहे. दुसरा सामना जिंकण्याच्या तयारीत. बॅकफुटला जाऊन कट केला. क्षेत्ररक्षक आहे बॅकवर्ड पॉइंटला. खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलला कॅरी करतोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी अवेलेबल आहे. मिळते 1 धाव. धावसंख्या पोहोचते बिनबाद 2 या आकड्यावर. पहिली 2 षटकं दोन्ही संघांसाठी तितकीच महत्वाची आहे. कारण या अगोदर आपण पाहिलं तर आरवी कोरगाव रायगड टीमने दोन्ही मॅचेस जिंकलेल्या जे दोन्ही ते खेळलेत. त्याचमुळे इतर 3 संघांना मात्र कुठेतरी तडजोड न करता एक प्रामाणिक क्रिकेट खेळावा लागेल. बिनबाद 2. फुल लेनचा बॉल होता. पंच कळवतायत कनेक्शन झालंय बॅटशी. दरम्यान मिळते ही 1 धाव. एका धावेची वाढ. धावसंख्या पोहोचते 4 बॉलच्या समाप्तीनंतर 3 धावा. बघा, शांत क्रिकेट खेळून चालणार नाही तर ॲग्रेशन खूप महत्वाचं आहे. पॉवर प्लेचं षटक असताना फलंदाजाला ॲडव्हान्टेज असताना गोलंदाज कुठेतरी भाव खाऊन जातंय असंच कुठेतरी पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. निलेशच्या वतीनं चांगला प्रतिकार पहिल्या षटकामध्ये.
यावेळेस स्क्वेअर ऑफ द विकेट इन टू द गॅप. क्षेत्ररक्षकाला काही करण्याची गरज नाही. बॉल जातोय स्वीपर कव्हर क्लिअर करताना सीमारेषा पार. खूप वेळापासून प्रेक्षक झाले होते बोर. त्यांना खुश करणारा हॅपी फोर चौकार. संख्या बिनबाद 7-7 फॉर नो लॉस. ओव्हर पिच ड्राईव्ह करायचं होतं, कनेक्शन तितकंसं प्रॉपर होत नाही. बॉल पोहोचते कव्हर पॉईंटला. इनफिल्डच्या आतमध्ये बॉल अडवताना थोडासा स्ट्रगल नक्कीच केलाय क्षेत्ररक्षकाने. दरम्यान एक धाव पूर्ण केले. पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि 61 धावांचा पाठलाग करताना धावफलकावर धावा आहेत 8. जिंकण्यासाठी अजूनही 53 धावांची गरज. बॉल शिल्लक असतील 30 बॉल्स 53 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. सबसे बड़ा पाच संघ खेळणार आहेत आणि उद्या अपेक्षित 10 सामने होऊ शकतील. त्याचमुळे मी आजच आत्ताच संध्याकाळ सत्र सूचना करतो, जे 5 संघ उद्या खेळणार आहेत त्यांनी सकाळी 8:45 वाजता रिपोर्ट करायचं आहे. 9 वाजता पहिला बॉल डिलिव्हर झाला पाहिजे. अन्यथा षटकांमध्ये कपात तर होईलच, पण कालसारखा गदारोळ होऊ नये. त्याचमुळे आम्ही विनंती आजच करतोय, उद्या आपण 9 वाजता पहिला बॉल डिलिव्हर करणार आहोत. एकूण 10 सामने उद्या खेळले जाऊ शकतील. पहिल्या षटकात 8 बनवलेत. स्ट्राईकवर आता सरफराज खेळतोय 6 वर. शफल झाले, खूप जास्त ऑफस्टमच्या बाहेर पोहोचले. पॉपिंग क्रीजच्या अगदी कोण्यावर जाऊन ऑन साईडला हुक करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. तितकीशी आयडियल उंची बॉलची प्राप्त केली नव्हती आणि त्याचमुळे फक्त मिळते 1 धाव. धावसंख्या बिनबाद 9 धावा. प्रति षटकामागे 10 धावा बनवायच्या असताना तसा प्रतिकार तर फलंदाजाचा जाणवला नाही. फक्त 1 चौकार आपण पाहिला, पण त्या पलीकडे जाऊन ॲग्रेशनने आणि त्याच पद्धतीने क्रिकेट खेळायला हवं ज्यासाठी ओळखलं जाते. ऑन साईडला हवेत आहे बॉल. क्षेत्ररक्षक काऊ कॉर्नरला बॉल खाली पोहोचतोय. कॅरी करताना मात्र चूक करतोय. बॅकअप असल्या कारणाने धावा वाचवल्या 2, पण मिळतील 2 धावांची वाढ होऊन धावसंख्या पोहोचते 11 या आकड्यावर. बघा, इझी अटेम्प्ट होता आणि इझी अटेम्प्ट कुठेतरी कठीण करून बसलेत. या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. फलंदाजी, गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण या तिन्ही घटकांवर तुमचं अधिराज्य असायला हवं. जर चुकामुक झाली तर संघाचा हरण्याचा मार्ग मोकळा होत असतो. धावसंख्या बिनबाद 11. मोहित बॉलिंग ट्रॅकवर. ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉल ऑन साईडला आवड्या पटीने खेळण्याचा प्रयत्न. आपण जर आधुनिक क्रिकेटचा विचार केला तर जास्तीत जास्त फलंदाज हे ऑन साईडलाच खेळण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचमुळे ऑफसाईडच्या क्षेत्राचे थोडे रिलॅक्स असतात. तेच पाहायला आज देखील मिळालंय. बॉलर तयार. बघा पुन्हा एकदा, बॉलला न ओळखता, बॉलच्या रेंजला न ओळखता, बॉलच्या बॉलिंग पाथला न ओळखता वारंवार ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न. मान्य करतोय की हे ओव्हल शेप मैदान आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट बाउंड्री रोप थोडासा लहान आहे. लहान डिस्टन्स गाठायचं असते. त्याचमुळे वारंवार ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न जास्त फोर्स लावताना होतोय. धावसंख्या 12 झाली आहे. 49 धावांची गरज 26 बॉल्समध्ये. यावेळेस स्ट्रोक कनेक्ट केला. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनचा उंच उडी घेऊन बॉलला आत ढकलतोय. आजच्या दिवसभरामध्ये क्वालिटी फिल्डिंग काय असते त्याची प्रचिती प्रेक्षकांना आले आणि थँक्स टू tenniscricket.in खूप चांगल्या पद्धतीने हे चलचित्र त्यांनी कॅमेऱ्यामध्ये बंदिस्त केलेलं आहे आणि घर बसल्या प्रेक्षकांपर्यंत बघा अगदी सेंटर ऑफ फ्रेम बॉल कॅप्चर केलाय आणि खूप चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण काय असते अत्युच्च दर्जा. बॉलर तयार. बॉलिंग ट्रॅकवर मोहित. यावेळेस उलट दिशेने खेळायचा प्रयत्न आणि ट्रॅप रचला होता. क्षेत्ररक्षक होता शॉट थर्डमॅनला. कॅच कॅरी होते. पहिला धक्का बसतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 13 धावा. टीम अमेझिंग असोला.
धोक्याची घंटा वाजण्यासारखं आहे, पण अजूनही अनुभवी खेळाडूंचा भरणा आहे अमेजिंग असोलना टीममध्ये. त्याचमुळे अजूनही परिस्थिती आटोक्यात आहे असं आपण म्हणू शकतोय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतोय दर्शन, द मोस्ट एक्सपिरियन्स प्लेअर ऑफ टीम अमेजिंग असोलना, आणि त्या अनुभवाचा वापर मैदानाच्या आतमध्ये करावा लागेल. कारण अनुभव फक्त उराशी बाळगून चालत नाही, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन मैदानाच्या आतमध्ये झालं पाहिजे. आणि जेव्हा संघ संकटात आहे तेव्हा ते इम्प्लिमेंटेशन झालं पाहिजे. आणि पाहूया त्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न केले जातात का दर्शन बांदेकरच्या वतीनं. एका बाजूनं सरफराज नवाज ज्याच्या वतीने एक चौकार खेचला गेलेला आहे, तो देखील एक आशेचा किरण दाखवतोय. सामना जिंकवण्याचे प्रयत्न सरफराजचे पाहायला मिळालेत. स्ट्राईकवर तुम्हाला पाहायला मिळतोय सरफराज खेळतोय 8 वर धावसंख्या, 1 गडी बाद 13. दंड बसेल. गोलंदाजीवर थोडं लक्ष घालावं लागेल. खऱ्या अर्थाने आपण सकाळपासून आपण पाहिलं तर धाडसकल स्टारच्या गोलंदाजीवर थोडेसे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेलेले आहेत. त्याचमुळे सर्व टीकाकारांना सडेतोड प्रत्युत्तर देण्यासाठी तुमचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये चांगल्या दर्जाचा व्हायला हवा. फुलरेंचा बॉल ऑन साइडला, स्लॉक स्वीप ऍट हिज बेस्ट. बॉलला पाठवलाय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार इन टू दी स्टँड. SPL सिक्सर. अपेक्षित होता त्याच वेळेला आलाय. धावसंख्या पोहोचते 20 या आकड्यावर. फुलरेंचा बॉल पुन्हा एकदा अनसाइडला आडव्या पाण्याने खेळला. एलिव्हेशन यावेळेस मिळालं नाही. बॉल जातोय वाईडिश मिड विकेट झोन मध्ये. क्षेत्ररक्षक वेगानं बॉलवर पोहोचतोय. ती चपळता खूप महत्वाची आहे, कारण आता जर कॅज्युअल राहिले असते तर एखाद्या वेळेला 2 धावांमध्ये बदलण्यासाठी मागे पुढे पाहिलं नसतं सरफराज आणि दर्शनाने. त्याचमुळे क्षेत्ररक्षण आता थोडंसं कटाक्षाने पाळलं जाते. 1 गडी बाद 21 धावसंख्या झाले. तिसऱ्या षटकात 2 बॉल्स डिलिव्हर झालेत. 22 बॉल्स 40 धावांची गरज. बॉलर तयार विशाल. फुल टॉस बॉल. आमंत्रण होतं दर्शनसाठी, आमंत्रण स्वीकारलं. आव देखाना ताव, मला हवे माझ्या संघासाठी धाव आणि मी खाऊन जाईन भाव. मिळतोय हा षटकार. फेअर डिलिव्हरी आहे, त्याचमुळे आता बॅटरचा रिव्ह्यू लॅप्स झालाय. आता बॅटरला रिव्ह्यू घेता येणार नाही. 1 गडी बाद 27 धावा झालेले आहे. आणि मोक्याच्या क्षणाला दर्शन यांनी आपल्या बॅट आणि आपल्या आत्मीयतेचं खूप चांगलं उदाहरण दिलंय. कारण महत्वाचं आहे तुम्ही कुठल्या कंपनीची बॅट वापरताय त्याला महत्व नाही आहे, तुम्ही कशा पद्धतीने त्या बॅटचा वापर करताय मैदानाच्या आतमध्ये ते पाहायला मिळते. एक धडधाकड शरीरयष्टी आहे आणि खूप लिलया तो स्ट्रोक खेळला. पुन्हा एकदा फोर्स करायचा होता. यावेळेस मात्र चेंडूवरची नजर हटली होती आणि त्याचमुळे बॉल पोहोचते बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग झोन मध्ये. कन्व्हिन्सिंग स्ट्रोक नव्हता, पण तरी देखील 2 धावा देऊन जातोय. 2 धावांची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते 1 गडी बाद 29 धावा. आता कुठेतरी दोन्ही संघ एकाच नावे स्वार आहेत, कारण ज्या आस्किंग रेटने खेळायचं होतं त्याच आस्किंग रेटने खेळलं जाते. आता जिंकण्यासाठी 20 बॉल्स मध्ये 32 धावांची गरज आहे. धावसंख्या झाली 1 गडी बाद 29. बॉलिंग मार्कवर विशाल तयार. ओव्हर द विकेट. ओव्हर पिच बॉल होता ऑन साइडला. लॉफ करताना बॉलला हवाई सफर घडवून पाठवलंय. वाईडिश मिड विकेट सीमा रेषा पार. 6 धावांसाठी अफलातून. SPL षटकार. क्रमांक 2-1 धावगतीने खेळायचं अमेजिंग असोलला. धावसंख्या झाली 1 गडी बाद 35. शेवटचा बॉल असेल तिसऱ्या षटकातला. दर्शन ॲट हिज बेस्ट. ड्राईव्ह केलंय, मिड ऑफला प्रोटेक्शन नाहीये. बॉल पोहोचतोय लॉंग ऑफला. एकच धावेवर समाधान व्यक्त करतोय दर्शन. केला त्या ठाऊक आहे की जास्तीत जास्त स्ट्राईक जर माझ्याकडे राहिले तर मी लिलया हा सामना आपल्या दिशेने झुकवू शकतो आणि तोच प्रयत्न. 3 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या 36 आणि आता 18 बॉल्समध्ये 25 धावांची गरज आहे.
आणि पुढच्या 3 षटकांसाठी आपण आमंत्रित करूया अनुभवी आणि अभ्यासपूर्ण समालोचक सन्माननीय प्रसाद परब यांना. ओव्हर टू यू. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच मनीष. आता मात्र रिक्वायर आहेत म्हणजे 18 चेंडूमध्ये 25 जावा सामना जिंकण्यासाठी. मोहित गावकर बॉलिंग मार्कवर स्ट्रायकिंग केला. दर्शन बांदेकर. हो स्लॉक करायचा प्रयत्न होता. अत्यंत वेगाने बॅट्स इथे मात्र स्विंग केली होती पण टायमिंग जुळणे हलकासा चेंडू कट होतोय आणि बाहेर निघतोय. लेग ब्रेकचा हा चेंडू आपल्याला मोहित गावकरचा बघायला मिळाला. पहिलाच बॉल डॉट या षटकातला. फुल चेंडू पुन्हा कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून मोहित गावकर टू दर्शन बांदेकर. ओ व्हॉट अ शॉट. स्टँड अँड डिलिव्हर. काय चपराक दाखवली या फटक्यावरच्या चेंडूवर आणि काय एक्झिक्यूट केलाय. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. षटकार. जनरेट केली. निश्चितच दाखवून दिलंय की मुंबई इंडियन्सच्या स्क्वॅडमध्ये टॉप 30मध्ये का खेळाडू होता याचं उत्तम ते उदाहरण देत असताना आपण बघतोय दर्शन बांदेकर. स्लोरवन चेंडू गतीवारी वतन सरप्राईज डिलिव्हरी होती. अचानक चेंडू आपण बघतोय बाहेर कट होतोय आणि पंचांकडे अपील इथे होत आहे वाईटसाठी. हो निश्चितच गौरव. ही पूर्णपणे अनुभूती आम्हाला होती. मागच्या काही वर्षामध्ये ह्या गोष्टी आम्ही ऐकल्या सुद्धा होत्या आणि बघितल्या सुद्धा होत्या. आणि इवन या चेंडू आपण बघतोय जबरदस्त हॅमरिंग सीमारेषे बाहेर डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. नारळाच्या बागेमध्ये चेंडू गेलाय. षटकार. सॉरी फॉर चेंडूची मागणी मात्र होते कारण चेंडू खूप दूर निघून गेलाय. पण एक खासियत राहिली आहे ती म्हणजेच एक दर्शन बांदेकरच्या बॅटिंगच्या शैलीची. तर 5 चेंडू जर 5 षटकार ठोकतोय तर 6व्या चेंडू तो षटकार न ठोकता सिंगल रोटेट करून किंवा डॉट बॉल करून मात्र तो सन्मान त्या गोलंदाजाचा कायम ठेवतो. कारण अशा गोष्टी बऱ्याच वेळा आपण बघतो घडत असताना त्याचं कारकिर्दीमध्ये त्याला एक वेगळी वळण मिळतं, छटा मिळते. त्यामुळे त्या गोलंदाजावर होणारं ते अन्याय तिथे थांबवतो असं म्हणायला हरकत नाही आहे. पण अगोदर तो 5 षटकार निश्चित मारतो पण शेवट चेंडू आपण बघतो की सिंगल किंवा डॉट असं मात्र आपण नेहमी चित्र बघतो दर्शन बांदेकरकडून. पोस्ट लॉक करायचा पुन्हा प्रयत्न होता. चेंडू टायमिंग होत नाही आहे. पुन्हा डॉट डिलिव्हरी. ऑन साईडला पुन्हा स्लॉक स्वीपचा प्रयत्न. 2 षटकार आतापर्यंत या षटकात आपण बघितलेत. नेक्स्ट बॉल. क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. टायमिंग झाला नाही आहे. मागे जातो चेंडू. अमय नाईक पंचांच्या भूमिकेत सिग्नल करत असताना 22चा संघाच्या अकाउंटमध्ये धाव ॲड होईल. धावसंख्या पुढे सरकील. एकूण अंकी जर आपण बघतोय त्या धावफलकावर शकता. लक्ष होतं ते 61 धावेंचं. 10.15ची गती प्रति षटकामागे ठेवायची होती. निश्चित आपण चांगली कामगिरी बघतो मैदानावर या दोन्ही फलंदाजांकडून. एक गडी आतापर्यंत फक्त गमावले त्यांनी मात्र आघाडीचा विकी नाईकला. सरफराज आतापर्यंत 15 धावांवर खेळतोय. समोर ऑन साईडला चेंडूला हवेमध्ये एक्झिक्यूट केलाय. चेंडू हवेमध्ये बघतोय आपण शतक जज करतोय. त्याच्या डोक्यावरून चेंडू फ्लाय होतोय सीमारेच्या बाहेर आणि बघूया पंचावर काय सिग्नल करतात. षटकार. 6 धावा.
षटकार क्रमांक 5 दर्शन बांदेकरच्या बॅटमधून. फक्त गरज आहे 6 धाव्यांची. क्रॉस बॅटेड शॉट, मॅच विनिंग शॉट, सीमारेषे बाहेर जातोय चेंडू आणि पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा षटकार. सामना फिनिश. दर्शन बांदेकर जो मात्र मालवणहून खास करून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आला आहे आणि नेहमीच आम्ही बघतो नरेशच्या टीममध्ये त्याला आव्हान जरूर आपल्याला बघायला मिळतं तो खेळत असताना आणि ते मात्र आपला परफॉर्मन्स दाखवत असताना आपल्या बॅटमधून. वैयक्तिक 39 धावांचं योगदान आणि त्यामध्ये आपण बघतोय दर्शन बांदेकरच्या 39 धावा आहेत 12 चेंडूमध्ये. त्याचबरोबर सरफराज नवाज 7 चेंडूत 15 धावा, विकी यांनी 5 धावा अंकित केल्या आपल्या बॅटमधून आणि सामना 4.2 षटकातच फिनिश केला आहे तो म्हणजेच अमेझिंग असोलना या संघाने. नेक्स्ट मॅच बिटवीन आरवी 11 कोरगाव रायगड आणि त्याच्या समोर असेल तो शान स्ट्रायकर्स. या सामन्याचा सामनावीरचा पुरस्कार आपण लगेचच जाहीर करूया. गोलंदाजीमध्ये आपण लक्ष टाकूया. दर्शन बांदेकर 1 षटक 17 धावा खर्च केला, विकेट मिळाली नाही पण ती सगळी कमी त्याने बॅटिंगमध्ये भरून काढली. जेवढ्या त्याने धावा खर्च केल्या त्याच्यापेक्षा जास्त किंवा त्याच्यापेक्षा डबल वसूल केल्या. तब्बल 39 धाव्यांचं योगदान आणि दर्शन बांदेकर ठरलाय हा सामन्याचा सामनावीर. मॅन ऑफ मॅच गोज टू दर्शन बांदेकर. पुढचा सामना लगेच सुरू करत आहोत. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये इन्व्हाइट